Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. We are in a continuation with the STEM portion, and we had started the STEM portion. Root has been completed. So first we observed what actually the STEM is. Next we observed what are the functions carried by the STEM, and we are in the concept of modification of the STEM. How the stems get modified in some special plants for performing a different works. ಸೊ ಕಾಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಂತ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಂಟು 3 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್: ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ modification, aerial stem modification, and third one is sub aerial stem modification. And already we have completed underground stem modification. So in underground stem modification, that means stem which is there inside the soil, which is there underground portion, so that has modified its structure also modified, along with that function also modified. So what is that function? Storage of food material. So stem performing storage of food material. There we observed 4 different shapes, that is underground stem which is storing the food material. We observed 4 types: rhizome, the first one; second one bulb. Rhizome example ginger, bulb example yes, which one? Onion. And third one tuber, stem tuber. What is that example? Yes, potato. And fourth one we observed corm. So in the previous class we started from the corm, that is the last underground modified stem. So for that one the best example is Amorphophallus. So that one we had completed. And also we had started the second type of stem modification, that is aerial stem modification. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ. So in that sense we observed 3 different cases. The first one is the aerial stem modified one elongated structure, that is tendril. The first one, what is the work of tendril? Yes, mechanical support. To whom? To the stem. And the second one, second aerial stem modification, one pointed structure, so that is the thorn, the second one. And thorn work is giving the protection to the plant by the browsing animals. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೇಯೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಆ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತಿಂತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಾರ್ತರ ತಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿನಿಂದ ತಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ಥಾರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. And a third example, third type you observe, pillow clade. Pillow clade, it is one the flattened green flattened green stem present in a scattered form, that is in the segmented form, that means nodes and internodes. And here stem majorly performing photosynthesis. So ಇಲ್ಲಿ pillow clade modified stem ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪತ್ರ ಹರಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ almost all stems will perform photosynthesis, but condition is when those stems are present in young time, that is young condition. So young time, that is in young condition, stems are present in green color, performing photosynthesis, producing the food. So that is at that time normal function. ಆದರೆ ಬರ್ತಾ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಅದರ ಕಾಂಡ ಬಲಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವುಡ್ಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದು, ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದ ಗ್ರೋನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೈ ದೇರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ಲೋಕ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್, ಅಗಲವಾಗಿರುವುದು, ಫ್ಲಾಟನ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಪಿಲ್ಲೋಕ್ಲೇಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ xerophyte. Xerophyte means the plants, the special plants which are growing or which are having the habitat in an area
which is having low water content or dry atmosphere. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳು xerophyte ಅನ್ನೋ ಮರುಭೂಮಿಯ ಸಸ್ಯಗಳಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ xerophyte ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, pillowclade, right? So first one is tendril, next one is a thorn, and the third one is pillowclade. These are the three different forms of aerial modified stems. Underground modification of stem over, aerial modification of stem also over. What is the third one? Subaerial. So let me consider the subaerial stem modification. Yes, subaerial stem modification. The term itself suggests sub, division, subdivision, ಭಾಗ ಅದರ ವಿಭಾಗ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಿರೋದು. Here such kind of term is there, sub. Sub means little bit half portion, ಆ ಥರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. Aerial, subaerial means stem is not totally aerial, subaerial. That means some amount of the stem portion is underground, remaining portion is aerial. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿಂತ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟು ಏರಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್, ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಎಸ್, in subaerial stem, maximum most of the plants are having a subaerial stem. That means maximum portion of the stem is aerial, small amount of stem is inside the soil, and the root portion is totally underground, right? But in maximum plants, most of the stem portion still present inside the soil. ಅಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ದ ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಕೀಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, the major work is storage of food. ನಾವು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿದೆವೋ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ದರ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ that is thing, first one. And second one, in a subaerial stem modification we observed three major functions performed by the stem, extra functions. So one is the photosynthesis, one is the protection, and another one is a mechanical support. And in that way, if we consider the functions carried by the stem which has shown the modification, and that stem is subaerial. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದಲ್ಲೂ ಅದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಂತ. So such kind of modifications majorly meant for one important process. That process is vegetative propagation. So subaerial stem modification main function is vegetative propagation or vegetative reproduction. Two terms I can use. What is that vegetative propagation? So we understood storage of food, protection, photosynthesis, mechanical support. We understood all the things. But here the stem performing this major function.
vegetative and generative, two portions will be there in any body. If the organism is showing the sexual reproduction, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ reproduction, it must be having two portions, two parts. One is vegetative, one is generative. That is in case of the plants. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್. ಜನರೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಸ್ಯದ ಭಾಗ. ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಫ್ಲವರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೀಡ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್, ಲೀಫ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ರೂಟ್ ಈಸ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಥರ ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೆಮ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ other than the reproductive parts, reproductive part ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. So that will refer it as a vegetative propagation or vegetative reproduction. And one more thing, vegetative propagation, it is a type of asexual reproduction. It is one type of asexual reproduction. What is that asexual reproduction? We are having two types of reproductions, majorly sexual and asexual. Fusion of gametes, ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಕೂಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಕೂಡಿ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ gametes ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್. Without fusion, a new organism get produced by the single parent means that is asexual. ಏಕಮಾತ್ರ ಜೀವಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಸ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ gametes. ಸಸ್ಯ ಒಂದೇ, ಅದರದೇ ಕಾಂಡದ್ಲಿಂತ ಹೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಅದರದೇ ಕಾಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಸ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗೋದಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 4 major sub-aerial modified stems. The first one is runner. Second one is stolon. Third one is offset. Fourth one is sucker. Right. We are having 4 types of aerial modified stems, and these names, what they are given the names here, 4 different forms depending on the nature of that modified stem. ಅದರದ ಸ್ವಭಾವ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 different aerial modified stems, they will show vegetative propagation. ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಂತ. ದೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್ ಈಸ್? Let me consider the first one, runner. It's a general term, runner. That means the one who is running. ಯಾರು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಒಂದು ರನ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಡೋರು ಯಾರು? ಸ್ಟೆಮ್. ಎಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ಮು? ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಯಾವ್ದು ಸಲುವಾಗಿ ಓಡೋದು? ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಆ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗು ಹಬ್ಬೋದು ಅಂತ.
ಅಥವಾ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋದಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, it is spreading all over the major plant, all over the mother plant in such a way that so it is spreading a new area in a short period of time. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ರನ್ನರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Imagine this is the ground right now we are having, this is the soil surface, and imagine here is the grass. Yes, this is the grass first which is present in the ground. Now it is a planted ground allide. This portion is stem, right? This portion is stem. These are the blades, leaf blades, small leaves, and root structure here. Here from the stem side branches are arising. So ಅದರದ ರೆಂಬೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. So here the stem branch which is coming outside. So from which part of the stem the side branch is arising outside? Yes, it is coming out from the node region. ಸ್ಟೆಮ್ ದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕ್ರೀಪಿ ತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆವಳುತ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೌ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. Yes, and here this tip region of the branch, it is having the capacity to produce the roots again. ಮತ್ತೆ ಈ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲಗಡೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ roots here downside and upper side, downside roots and upper side as it is another plant get produced, second plant, right? This is the mother plant. Let me consider the first plant is mother plant and this is the daughter plant and ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. Imagine this second plant produced from the mother plant, from which structure? That is from the stem, and here the stem is having the capacity of producing the roots. From the stem or the stem branch, if the root get produced means that root is adventitious root. Yes, so this thing already we know. Adventitious root means the roots which are produced from the parts other than the radicle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟಚಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್. ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಗೆಟ್ ಕಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this plant, a produced plant, it is nowhere connected with the mother plant ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. in that case this plant is living its life independently, ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, this produced plant is not the sub branch of this main plant, it is also one total new plant
Why? Because even though there is a connection cut, so it can lead its independent life. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. So this kind of production of new plants by the stem, then we will refer it as a vegetative propagation, right? This is a kind of vegetative propagation. So ಇಲ್ಲಿ advantageous root ರೆಡಿ ಆಗೋದಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. In the same way, here also branch is going, that is also growing in horizontal direction, producing some other extra plants. In the same, here also it is coming, backside also it is coming. Say for example, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದು. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದು. ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡೋದಂತ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನ್ಯೂ ನೈಚಸ್. Covering new niches in shorter time. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಂತ. Why? Because the presence of this kind of runner modified stem. So in what kind of plants we can observe this kind of runner modified stem? So we can observe in the case of grass, normal grass, what we are observing, and we can observe the same thing in case of strawberry, oxalis. In all these cases we can observe this runner stem. ನಿಮಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಗಾರ್ಡನ್. ನಾವೊಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ದ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಂದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಹಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಅದರ ರನ್ನರ್ ಬೆಳೀತಾ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್. ಮೈದಾನವನ್ನು ಯಾರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಗಾರ್ಡನರ್ಸ್, ಅವರು ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. So this is the special case, that is in case of the runner, the first one. Second one, let me consider the second one, stolen. It is slightly different, almost a similar case. In shape it is slightly different. What actually that stolen modified stem is? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ? Same as it is. Let me imagine it's the ground. Yes, the ground, surface of the soil, and here is one plant. Yes, here is the plant, and this plant, it has developed in this way, right? This is the mother plant. Now stem will be having a nodes and a internodes. That is a common thing. Now from the node region one branch is arising outside. ಈಗ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಂಬೆಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ರೆಂಬೆಗಳು ಬರೋದು. And that branch it will move upward to some extent, and next it will come downside and reaches the ground. ಬೆಳೀತಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಲವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಚ್, ಒಂದು ಕಮಾನಿನ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದಂತ.
When it touches the ground, here it produces a tuft of roots, and again one new plant get produced. Yes, the second plant. Next, from the same plant, again one stem get produced, that one branch get produced, that branch also moving in horizontal direction, but thing is it is moving, it is elevated to some extent, then bends and touches the ground. Then again it produces the tuft of the roots downside, and again the new plant get produced, and the same process get continued. ಇದೇ process continue ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. One thing. Then what is the difference between this type of stem and that stem? Both the stems are moving in a horizontal direction, but thing is it is very parallel to the ground. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ರನ್ನರ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ಚ್, ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಮಾನಿನ ಥರ ಬಾಗೋದು ಅಂತ. And this kind of stem, almost all the similar structures are same, and this kind of stem we will refer it as stolon. But one more thing, in the between the two plants, that means imagine here one node is present, here one node is present, in between the two nodes gap is more, that means internode is elongated, but here also internode is elongated more compared to this one. So in such kind of stolons, if we consider the examples where we can observe this kind of stolon structures, we can observe the stolon structures in mint, jasmine. Yes, in this kind of plants we can observe. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು, ಆಕ್ಸಲಿಸ್ ಅದೇ ಸಸ್ಯದ ಅದೇ ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಸಸ್ಯ. ಮಿಂಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಂಟ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ಮಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋಲನ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ಮಿನನ್ನು ಬೆಳೆಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋದಂತ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾವಿಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಇಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ಒಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಬೇರಿನ ರಚನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೊಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಸ ಕಿತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕಸ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಸ ತೆಗಿಯೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ತೆಗಿಬೇಕು, ವೀಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟ್ ಗ್ರಾಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಔಟ್ ದ ಗ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಗೆಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಬರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಡಿಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಯಿಲನ್ನು ಡಿಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರೂಟ್ ಸಮೇತ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ರೂಟ್ಲಿಂದನೇ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. Right? Why? Because such kind of weedy plants they will show vegetative propagation. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತವಂತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ರಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬೆಳೆದಿರ್ತೋ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಅದ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರ್ತವಂತೆ. So the first one is the runner, second modified stem is stolon. Third one, let me consider. Third one, offset. Yes,
Offset means usually we can see this kind of a subaerial modified stem in aquatic plants. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಚನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಂಚು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗೊಂಚಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದನ್ನು. ಇನ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ we can observe the same runner like structure but slightly different. Yes, let me consider. So this is not the soil surface, as I told you, aquatic plants. This is the water, level of water. Now a plant is there here, one special plant. That plant producing, yes, so many leaves, greedy leaves, and the leaves are arranged in the form of bunch, rosette form. We will refer it as rosette form. ಏನು ಆ ರೋಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ರೋಸ್, ನಾವು ರೋಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಅದರ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಮಗೆ, ರೋಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ರೋಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒನ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್, ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್. ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ರನ್ನರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಟ್ ಒನ್ ಟಿಪ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ಸ್, tuft of roots. Yes, it start producing the tuft of root, and upper side it produces leaves arranged in the form of rosette. And again one branch again start moving in a horizontal direction. Downside it producing tuft of the root. ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ನೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲರಿ ನೋಡಲ್ಲ ಬಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿರೋದು ಬಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲರಿ ಬಡ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ರಿ. ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಬಡ್ಲಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬಂತಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ tuft of leaves, rosette arrangement. Again producing one parallel stem branch. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರನ್ನರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ, ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ. And one more thing different, one difference is that here in between the two plants, that means in between the nodes, the internode portion is having more length. That means in between the nodes gap is more. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನೋಡ್ಸ್ our internode length is short. Because of that reason all the plants have been aggregated. ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ, ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. Such kind of thickly arrangement is there here, compact arrangement, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಯೋದಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರನ್ನರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಹಿಯರ್ ದ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಂತ. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್, and these pockets are, will refer them as root pockets.
Yes, or those are having root pockets. Just like root cap, terrestrial plants will be having root cap for protection purpose. Here, the aquatic plants, the roots which are present inside the water having root pockets. ರೂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರೋದಂತೆ, ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೇಲಿನ ಸಸ್ಯ ತೇಲುತ್ತಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ this kind of plants example, the major examples are water hyacinth, or we'll also refer it as Eichhornia. Another name is Eichhornia, and one more is there, that is Pistia. These are the two examples. The first one is a water hyacinth, or it is also called as Eichhornia, and the second one is Pistia. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ವಾಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆ ನದಿ ಆ ಥರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ನದಿನಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ, ಸೊ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾಂಡ್. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾಂಡ್ಗಳ ದಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ನೀರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್, another name is Eichhornia, and one more is there here, Pistia. So both aquatic plants are having this kind of arrangement and having the offset modified aerial, sub-aerial modified stem. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್. ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ವೀಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರಾಸ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಸ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಕಸ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಕಸ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೀಡ್. ಅದು ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬೆಳೀತಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಅಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟ್ ಪಾಕೆಟ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ, ಕರಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು ಅಂದರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನುಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ವೇಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವು ಡೆತ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತವಂತೆ. ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆರಿಬಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೆರರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಟೆರರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೂರಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀರಿನ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಪಿಸ್ಟಿಯಾ. ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. Right? And last one we are having sucker. The last portion, sucker. Okay, let me rub it. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಡು ಜಸ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋಲನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಏರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ನಿಂದ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆರ್ ಸಕ್ಕರ್, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಕರ್. ಸೊ ಸಕ್ಕರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. Stem portion normally present underground, and from the lower node of that stem one side branch is arising outside from ground portion to aerial portion.
ಈ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ದಟ್ ಒನ್. Imagine this is the ground, right? We are having a plant. This is the plant, and these are the nodes, plant nodes. Here this much of stem is underground and the remaining stem is aerial part. From the lower node of underground stem, when a branch is arising outside like this, and that branch producing the new plant, it becomes one new plant. Yes, and when it is producing new branch, downside the roots get produced, and these roots are adventitious roots again. Yes, so these are the adventitious roots. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ ಲೋವರ್ ನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೋವರ್ ನೋಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, it will grow, it will move horizontally to some extent, then it will come aerial. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಳೆದು, ಇದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾಂಚ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್, and already one new plant is present here. So already forming one new plant, then it forms a second plant. This is the first plant and this is the second plant, right? So ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಹೊರಗ್ಲಿಂತ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೌಂಡು, ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. And in the same way this plant also looking like one total independent plant. ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ರನ್ನರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಂತ ಸ್ಟೆಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, then this plant will be surviving on its own. ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. Why? Because it is having the adventitious roots, main roots, that means root it is having. So this kind of modified stem, that is subaerial. So half portion underground, remaining portion aerial. This kind of stem we will refer it as sucker. And for the sucker, if you consider the examples for the sucker, the first one is pineapple, and the second one is a banana, and next one is chrysanthemum. ಪೈನಾಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈನಾಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಪೈನಾಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬನಾನಾ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬನಾನಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಕ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಸಕ್ಕರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್. ಕ್ರೈಸಾಂಥಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಪೈನಾಪಲ್, ಬನಾನಾ ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 different forms of subaerial stem modifications, and all these modifications, the major function is producing new plants. But thing is, those new plants are not produced from the flowers, produced from the stem portion. Hence this is a vegetative propagation, right? That means subaerial stem modification main function is vegetative propagation by 4 types of modified stems. The first one is the runner, next one stolon, third one offset, fourth one is sucker. Right, till now we have completed totally 3: underground stem modification,
ರೈಟ್. ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್, ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವು 3 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದವು. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಪೋರ್ಷನ್, ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಇನ್ನೂ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್, ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಡ್. ಅವಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು. ಸೊ ಯಾರೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಏನು ಇದೆಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೊದಲಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದರದ್ದು ನೋಟ್ಸನ್ನು. ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೀಫ್.